परमात्मार मिलन जे दिन होइबा मोबाया मन भाइया मन आत्मा परा जगत रे देह मन धरिब मोबाया मन भाइया मन मोर साक्ष्य सबु जजन्न सपातु बह क्रीडा कंदुकता जेद नीत गोवर्धन गिर हंताय मद्रीर बला हरिदास वर्य जद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रबोध परमाराध्य परम प्रेममय अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक अखिलेश्वर महाप्रभु जगन्नाथ बड़ ठाकुरे बलभद्र मां सुभद्रिका प्रभु सुदर्शन महाराज चरणारे कोटि कोटि दंडवत पूर्वक तथा कपिल श्रीरल्लादिनी सत्य सनातनी जोगमाया स्वरूपिणी मां कारिणी तारिणी सारला विमलांकर चरणार बिंदुरे कोटि कोटि दंडवत पूर्वक तथा आज आम मानक द्वितीय रजनी रे उपस्थित रही समस्त शुद्धि सज्जन मानकर पुराण प्रेमी मानकु नर नारायण मन करी समस्त चरणार बिंदुरे कोटि कोटि दंडवत पूर्वक प्रभु कथा आलोचना करिबार व्यवहित पूर्व फलकर मानकर जहाँ कौलिक पंथा जहाँ गतानुगतिक रीति जहाँ हूँ संविधानिक नियम सत्य नारायण मंच उपर आमे माने मंचासीन हो सारी किछि हरि कथा आज हरि कथा कहीं ना संसार भितर हरि कथा करी कथा भात लुगा चारि कथा चारि चारि ए चारि के छाड़िबा परे पंचम कथा किछि न था नाइ जहा छे गंदोगल तेणु ए पांच कथा को आखि आगर रखी ए चारि कथा को आखि आगर रखी सर्वप्रथम सत्य नारायण पवित्र मंच उपरे पावन मंच उपरे मंचासीन हो सारिबा परे आपण मानकर भक्त कवि जवन कवि सालबेगंकर रचित एक वंदना को पाठ कर सारी चारिपादर श्लोक टी आमे माने गाइछंती आज्ञा जे श्लोक माध्यम रे आपण मानक पाखरु आरंभ करिबा हरि कथा वाह कारण हरि सर्वत्र विद्यते जदि सबुठारे भगवान अछंती आज्ञा से भगवान कर पावन नाम को पावन गुणगाथा को आपण मानक निकट रे पहुंचेबार परिप्रेक्षी रे जेतेबेले चारिपादर श्लोक टी आमे माने गाइछंती जो श्लोक रचयिता ग्रंथकार होउछंती किए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु द्वारा विरचित चैतन्य चरितामृत काव्यर चारिपादर श्लोक को आमे माने पाठ करिछन आज्ञा आज्ञा कपिल सारे ये चारिपादर श्लोक को जेतेबेले आमे माने पाठ कले जाहंको कथा कहिबा आज्ञा जाहंको कथा आपण माने श्रवण करिवे जाहंको कथा श्रवण करिबा मात्र के ये मनुष्य जन्म उद्धार हेबा पाए पुराण रे आम मान प्रमाण रही आज्ञा से किए कहा कथा जी सुनिबा ये समस्त कथा कहवा को हेले कपिल पदटी छंद पुओ गाइबा ये छंद आरंभ करिबा आज भगवान कथा वस्तु आज्ञा कवि कहिले से कवि किए भगत कवि दीन कृष्ण दास भगत कवि दीन कृष्ण दास ग्रंथ खंडी रचना कले नाम है रसकल्लोल कनुप्रास काव्य आज्ञा ये रसकल्लोल रे प्रथम छंद रे प्रथम पद रे दीन कृष्ण गोटे पद लिखिदेले पुओ कौन कहले कि रे कपिल हे साधु जन मन मन एक ध्यान कमल नयन कथा
ତୋ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ଦୂରିତ ଜୟ ମୋର ଗୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହଁ ଭଗତ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ଆଜ୍ଞା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଦଟି କି ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦ ପଦଟି କି ଗାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଜ୍ଞାନୀମାନ ହଁ ହଁ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ଆଉ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ ବାସ୍ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ଆମେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବକ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଶ୍ରୋତା କିନ୍ତୁ କପିଳରେ ସାର୍ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୋତାଙ୍କର କି ରହ ହଁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଁ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ସାର୍ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସାର୍ କଣ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ହଁ 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 କର ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନ ହେ କହିଲେ ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ମନକୁ ଏକ କରିବାକୁ ପଡିବ ମନକୁ ଏକ କରି ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା କଣ ଶୁଣିବା କଣ ସାର୍ କାହା କଥା ଶୁଣିବା କାହା କଥା ଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ପରେ ବ୍ୟାସ ହଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ରଚନା କଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ଚରିତମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସବେଇ ମନୋହ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦାୟ ବାସନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୁଡ଼ାନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଧୀ ହରି ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନାଦି ଶ୍ରୁତି ଚକାର ଅଚ୍ୟୁତ ସତ୍କଥ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସବେଇ ମନୋହ ହଁ ମାନେ ମାନେ ସାର୍ ସମସ୍ତ ମନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଁ କାହିଁକି କହିଲେ ସାର୍ କାହିଁ କହିଲେ ମନ ହେଲା ଏକ ବହୁବଚନାନ୍ତକ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ଯଦି ମନ ହଁ ବହୁବଚନାନ୍ତକ ଶବ୍ଦ ହଁ ତାହେଲେ କେତୋଟି ମନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ କେତେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଲାବାଲା କହନ୍ତି କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୁଆଡେ 5ଟି ମନ ଅଛନ୍ତି ହଁ କହନ୍ତି ଆଉ ଅମନ ଏକ କୁମନ ଦୁଇ ସୁମନ ତିନି ବିମନ ଚାରି ମନ ପାଞ୍ଚ ଇଏ 5ଟି ମନ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟାକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ହଁ 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 ମନ ହଉଛି ଏକ ଏକ ହଁ ଆଚ୍ଛା ପାଞ୍ଚ କାହିଁ କହିଲେ ରହ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି 5 କୁହାଗଲା କାହିଁକି ସାର୍ ତାହେଲେ 5 କୋଉଠି କୁହାଯାଇଛି କୋଉଠି ସାର୍ 5 ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି ସାର୍ କୋଉଠି ନା ଏକ କୁହାଗଲା ମନ ମନ ହଁ ବହୁବଚନାନ୍ତକ ଶବ୍ଦ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ମନ ଏକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ରହିଲା ହଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେତେ ସାର୍ କେତେ 11ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଁ 11 କାହାକୁ ନେଇ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସାର୍ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ପାଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 10 ମନ 1 11 ଯଦି ମନ କହିବା 5 ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 15 ହଁ ବଢିଯିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ମନ 1 ହଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଖ୍ୟା 11 ଏକାଦଶ ବା 11 ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନକୁ 5 କାହିଁ କୁହାଗଲା ସାର୍ ସେଇଟା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆଉ ମନ ସିନା ଗୋଟିଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ମନର 5ଟା ଅବସ୍ଥା ମନର ଅବସ୍ଥା ହଁ ସାର୍ ମନର ଅବସ୍ଥା କଣ ଗୋଟିଏ ମନର 5ଟି ଅବସ୍ଥା ହଁ ସାର୍ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମୋର ବୁଢା ରୂଢି ହଁ ଏକ କ୍ଷିପ୍ର ଦୁଇ ମୂଢ ତିନି ସୁଷୁପ୍ତି ଚାରି ଜାଗ୍ରତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମନର ରୂଢା ଅବସ୍ଥା ରୁଢା ମନର ସୁଷୁପ୍ତି ଅଳସୁଆ ଅବସ୍ଥା ହଁ ମନର କ୍ଷିପ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ହଁ ମନର ମୂଢ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ହଁ 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 ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଜାଗ୍ରତ ଇଏ 5 ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଦୀନକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହଁ ସାର୍ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେପରି ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ହଁ 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 ମନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ବେ ମନକୁ ଏ 5 ମନକୁ ଏକ କରି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତ ଓଡିଆ ଭାଗବତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ରେ ମାନସ କଣ ସାର୍ କହିଲେ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଭବ
ଏ ଭବସାଗର ତରିବୁ ହଁ ଯଦି ଏକ ବୋଲି ଚିନ୍ତନ କରିବୁ ବାସ୍ ମନ ପାଞ୍ଚକୁ ଏକ କରିବୁ କରିବ ତାକୁ ଏକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେବେ ତେବେ ଭବ ବନ୍ଧନର ବାଧା ବାଧା କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନା ହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମନକୁ ଏକ କରିବା ହଁ ତାକୁ ଏକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ବାସ୍ ଚିନ୍ତା କରି ହଁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା କାହା କଥା ଶୁଣିବା ଆଜି କାହା କଥା କାନ ଡେରିକି କାହା କଥା ଶୁଣିବା କିରେ କପିଳ କାହା କଥା ଆଜ୍ଞା କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି କମଳ ନୟନ କଥାକୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କାନ ଡେରିକି ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା କାହା କଥା କାହା କଥା କମଳ ନୟନଙ୍କ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା କପିଳ ସାରେ କାହା କଥା ଶୁଣିବା କମଳ ନୟନଙ୍କ କଥା କିଏ ସେ କମଳ ନୟନ ସାରଥୀ ବାବା ଏ କାହାକୁ କହନ୍ତି କମଳ ନୟନ କାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବୁ ସାର୍ ତାଙ୍କର ଖାଲି କଣ ନୟନ କମଳ ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନକୁ କମଳ ବୋଇଲେ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସାର୍ କେତେ ଆଉ ପଦଟିଏ ଛାନ୍ଦ ହେଇରେ ବାବା ଆଉ ପଦଟିଏ ଛାନ୍ଦ 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 ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇ ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ହଁ ରାଗ ହେଲା ଆହାରି ପୁଅ। ଆହାରି, ହଁ। କହିଲେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ପଦ୍ମ କହିଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ସାର୍ ଇରେ କମଳ ନୟନ ଇଏ କମଳ କରରେ କମଳ ତୋଳନ୍ତି ସାଧୀରେ ଆରେ କମଳା ତୋଳନ୍ତି ସାଧୀରେ ସାଧୀରେ କମଳା ତୋଳନ୍ତି ସାଧୀରେ ଗାଳି ଫୋଡ଼ି ବଞ୍ଚିଲା କମଳ ଆରେ କାଳି ଭଣି ଆଜି ଦଞ୍ଚିଲା କମଳା ବୟରେ କୁଠିଳ ବୁଧିରେ ପ୍ରଭେ ଥଞ୍ଜିଲା ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଲେ ପ୍ରଭେ ଥଞ୍ଜିଲା ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଧରିଲେ ଗୋଲାମୀ ଧାତାନ କତ ଭୁଟୁତି ଆରେ କଲା ବିଧାଦାବ କତ ଭୁଟୁତି ଭାଇ ଭୀମର ପାଇଲେ ପ୍ରଭେ ଥଣ୍ଡିଲା ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆଜ୍ଞା ବିଶଦ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କେବଳ କେତୋଟି ସ୍ଥାନକୁ କମଳ ବା ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହଉ ହିସାବ କରିବା ଆଉ କପିଳରେ ସାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ କମଳ ନୟନ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନୟନ ଯୁଗଳକୁ ଆଖି ଦୁଇଟିକି ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଅଳଙ୍କାର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହଁ 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 ଆଖିକି ପଦ୍ମ ସହିତ ସମାନ କରାଗଲା ତୁଳନା କରାଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କର ବୋଇଲେ ହସ୍ତ ହସ୍ତ ହାତକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ହଁ ହସ୍ତ ପଦ୍ମ ପୟର ବୋଇଲେ ପାଦ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ପାଦ ପଦ୍ମ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ହଁ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନକୁ କହିଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ପଦ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କଣ ଏତିକି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ଥାନକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ସାର୍ କେତେ କଞ୍ଜ ମୁଖ ମୁଖ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା ହଁ କରାଯାଇଛି ହଁ ମୁଖ ପଦ୍ମ କଣ୍ଠ ପଦ୍ମ ହଁ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ନାଭି ପଦ୍ମ ହେ ହେ ନାଭି ପଦ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ହଉଛି ପଦ୍ମନାଭ ହଁ ସାର୍ ନାଇଁ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୋଟିଏ ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ ନାଭ ପୁଣି ଶୁଣ କପିଳ ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିକୁ ସିନା ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବାରୁ ନାମଟା ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ ଆଜ୍ଞା କପିଳରେ ସାର ସେ ନାଭିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟାଏ ପଦ୍ମ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ହଁ ଜୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ
ଆଉ ଆଉ ସାରେ ଯୋଉ ପଦ୍ମଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ହଁ ହଁ ସେ ପଦ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପଦ୍ମରୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଭିକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ହଁ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମନାଭ ହଁ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମଜୁନି ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମହାମାନ ହଁ ଆଜି ଶୁଣିବା ହଁ। ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ଥାନକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା କପିଳ ସାରେ ଯଦି ଶୁଣିବା ହଁ ତାହେଲେ ମା ମାନେ ପାଇବା କଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଁ, କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ମାନେ ମାନେ ଆଉ କଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଶୁଣିଲେ ହଁ। ସାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କି କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡି ସାରିଲି ଖାଲି ଯାହା ପାଲା ଗାଉଛି ଖାଲି ପାଲା ଗାଉଛି ପଇସା ଲୋଭରେ କଥା ତ ସେତିକି ଠକି ଠକିକା ପଇସାକୁ ନେଇକିରି ଘରେ ନେଇ ଜମି କିଣିବ ସେ ଜମିକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ନେଇକିରି ପଳେଇବ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଆଉ କଣ ନା ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଛାଡି ସାରିଲି କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ମହାମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମହାମାଷ୍ଟର ଆଉ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ କହୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ କିଛି ମହିମା ନାହିଁ କିରେ ପୁଅ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କାହିଁକି ରସକମଲରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଦେଲେ ଯେତେ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ ରରେ ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କାହିଁକି? କଣ କହିଲେ ପୁଅ କଣ? କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଏ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ দেতে করি না পারে পাপি পাপতে করি না পারে পাপি পাপতে করি না পারে পাপি পাপতে ଫଳରେ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଧରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ଗୁରୁକଳ୍ପ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚର ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ହଁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଏ ମଞ୍ଚ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ପୁରାତନ ମଞ୍ଚ ଏହିପରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ଏକାନ୍ତ କାମନା କରୁଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କପିଳ ଇଏ ହଉଛି ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲୁଗା ଚାରି କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ରହିଛି ରେ କପିଳ ହଁ ସାର୍ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କେତେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ଏକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ହଁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦାନ ଯଜ୍ଞ ହଁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଁ ହଁ ଇଏ 5 ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ସାର୍ ଇଏ ପାଲା ହେଉଛି ବିଦଗ୍ଧ କଳା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବ ପୁରାତନ କଳା ହଁ ଯଦି ସର୍ବ ପୁରାତନ କଳା ହଁ ପାଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାରମ୍ପରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ବିଚାର କରିବା ବେଶ ୟାକୁ ଦୁଇଟି କହିବା କଣ ଦୁଇଟି ଯଜ୍ଞ ଦୁଇ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଏକ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଁ ଦୁଇ ହେଲା ନାମ ଯଜ୍ଞ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ପାବନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଁ ତେଣୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ହଁ ଆଉ ନାମ ଯଜ୍ଞର ହଁ ଆଜି ହଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ବାସ୍ ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ହଁ ଆମ ପୁଅ ଆସି ପାଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ କଳାକାର ପଛରେ ଆସିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହଁ ହଁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରୁ ଆଜ୍ଞା 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 ପୁଣି କପିଳ ହଁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଆଲୋଚନା ହଁ କାହିଁକି କହିଲେ ଏ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣ ହଁ ଗୋଟାଏ ସତ କଥା କହୁଥିଲି କପିଳ ସିନା ହସରେ ହସରେ କହିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଲା ଜଗତ ଭିତରେ ହଁ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ଇଏ ମଦ ଦେଖଉଥିଲା ହଁ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ହଁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯେତେ ଥିଲେ ହଁ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି କି ରେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲେ କି ମୋଟେ ସେ କଥା କହିବୁନି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ମୋଟେ ସେ କଥା କହିବୁନି କେ ଗାୟକ ମୁଁ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଖାଲି ଏଇ ବର୍ଷଟା ଗଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରିବି କାଇଁ ଆମ ବାପ ମରିଗଲା କି ଆମେ ନଣ୍ଡା ହବୁ ନାଇଁ ଆମିଷ ଖାଇକିରି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ ଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କପିଳ ସାର ଲଣ୍ଡା ହବ ହଁ ପୁରୀରେ ଯାଇକିରି ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବ ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ ଏ ବର୍ଷଟା ଛାଡିଦେଲି ରହ ପୁଅ
জ্ঞାନୀ ମାନେ କାକେ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମିଷ କଥା କହିଲେ ତ ମଲା ସିଏ ଅଧା ମରିଯିବ ନ ବଞ୍ଚି ପାଣି ମନେ ପଡିବନି ତାର ହଁ। କପିଳ ସାର୍। ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କହିଲେ ହଁ କୋଉଥିରେ କୋଉଥିରେ ବ- ରସକଲ୍ଲୋଳରେ ଆଜ୍ଞା। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଦେତେ কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় দেতে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে করি নপারে পাপি পাপ যেতে করি ন পারে পাপি পাপ যেতে মানুষ কাହିଁ ହସୁଛି ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ଅକଳିଆରେ ପଡିଛି କଣ କରିବା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନପାରେ ପାପି ପାପ ତେତେ ଭଲ ଭଲ ବହୁତ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ହଁ ସାର୍ ଏଟା ସତ କଥା କହୁଛି ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଛିଡାକିରି ମୁଁ ସତ୍ୟ କହେ କହୁନାହାନ୍ତି ପାଲା ଉପରେ ରାତିକ ଭିତରେ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ପାଲା ବାଲା କଣ ପଇସା ନେଲେ ହଁ ହଁ ଯଦି ସେତିକି ପଇସାରେ ହଁ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଠିକରେ ନହେଲା ପଇସା କାମକୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତ ମୋର ଅଣ୍ଟୁନି ମୋଟେ କାମକୁ ଆସିବନି ଆସୁନି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଞ୍ଚ ହଁ ମୁଁ ତ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି ନା ଆପଣ ମାନେ ସତ କହିଦେଲେ ଏତିକି ପଇସା ବିଜୟ ବାବୁ ଦବୁ କେତେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉ ହଁ। ଦେବେ ନ ଦେବେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 3000 ପରା କହିଛନ୍ତି 3000 ହଁ। ଆଉ ମୋର ତ ଅଧା ଆପଣ ମାନେ କେତେ ନେବେ କପିଳ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି କହିଲେ ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ହଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହଁ। ସାତ୍ବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ପାଲା ଗାଇବା ଆଜ୍ଞା। ଏ ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହଁ, ହଁ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସମାଜ କହୁଛି ଗଣ ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ହଁ। ଆମେ ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦବା ହଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦବା ଆଜ୍ଞା। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ବିହୀନ ପାଲା କରିବା ବେଶ। ନିଜ ଯଦି ସଂସ୍କାରିତ ନ ହେଇ ହଁ। ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦବା ହଁ। ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ କଣ କହିବେ କି ରେ କଣ ସାର୍ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେଇଆ ଯଦି ସେଇ କଥା ଯୋଉଠି ମଞ୍ଚରେ ଶୁଣିବେ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଜାଣିବେ ସକାଳୁ ତୋ ଉପରେ ତ କେତେ ଛେପ ପଡିବ ତା ହିସାବ ନାହିଁ ଠିକ। ରହ ହଁ, ହଁ। ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ହଁ ହଁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନପାରେ ପାପି ପାପ ଦେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ପାପୀ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେତିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ଶୁଣିଲୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମର ମହିମା କେତେ କେତେ? ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ବା ଦୁଇଟି ଧାଡିରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ ହଁ କରି ନପାରେ ପାପି ପାପ ତେତେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଜାଣିବା ରହ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ ହଁ ସାର୍ ଜଣେ ପାପୀ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେତିକି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ପରିମାଣଟା କେତେ ହିସାବ ନାହିଁ ଏମିତି ଶୁଣିବୁ ହିସାବ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ଗାୟକ ଏମିତି ଗାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ବହେ ଗାୟକ ଖାଇଲେଣି ମୋ ଜୀବନରେ ନାଇଁ ଖାଲି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ହଁ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗାୟକ ଏ ପଦଟି ଗାଉଛନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ହିସାବ କେତେ 5000 କି 10000 100 ନା 150 ନା 200 ନା 50 ଶୁଣିବୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ ଶୁଣିବୁ କେତେ? ଇଏ କୋପି କୃଷ୍ଣ ଭୂୟପି ପ୍ରଣମ୍ୟ ସଖାତ୍ୱବେ ଧୀରତ ସବତୁଲ୍ୟ ସଖାତ୍ୱବେ ଧୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଣାମୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବାୟ ଦେଖେ କପିଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ ହଁ ହଉ ଆମେ ମାନେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ମାନଙ୍କର ହଁ। ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ପୁରାଣ ପୁରାଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହଁ। ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର ହଁ ମୌଡମଣି ହଁ ଓଡିଶା ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହଁ। ସତ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ହଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଆମ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଧର୍ମ ତା ଭିତରେ ଯଦି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହଁ। ନାମ ବିନା ଜଗତରେ ଗତି ନାହିଁ ରେ କାଲି କହୁଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର ନଥିବ ବେଦର ବିଚାର ହଁ, ହଁ। ଏଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ପାପେ ସକଳେ ଯିବେ ନାଶ ବେଶ। ପୁଣି ସେଇ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଦେଲେ ହଁ কলে বেদ বিচারে ব্রহ্ম ভাগ সে বলে ধন্য কলি যুগা সে বলে ধন্য কলি যুগা সে বলে ধন্য কলি যুগা জ্ঞানী মানে 17 জন কবি মালিকা লিখিছেন ଆଜ୍ଞା 17 জন কবি মালিকা লিখিকি কলিযুগକୁ নিন্দা କରିଛନ୍ତି কলিযুগର কলঙ্ক কথা କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା কিন্তু সেই 17 জনଙ୍କ ଭିତରେ ହଁ ଜଣେ କବି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦାସ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କଲେ
हाँ पुणी कली जुग को प्रशंसा कले आज्ञा आज्ञा कौन कहले कौन वेद विचारे ब्रह्म भाग से बोले धन्य कली जुग धन्य कली जुग आउ कहीं कही ना नहीं समस्ते निंदा करिसंती हाँ, सर। किंतु भागवत रे जगन्नाथ दास प्रशंसा कले रे काहे की बाबा प्रशंसा कले सब मिलुथबारु कौन मिलुची चिकन ने मटन रह तू तो सहीटी रहिला अटकिलु आउ कुआडे जाई पालुनी आउ काहे की प्रशंसा कले काहे की सुनिबु हाँ आप दिया पदर जगन्नाथ दास लिखिदेले सर कौन रे ब्राह्मण आदि चारि बहन ने गोविंदा तोरिबे नाम संकीर्तन हे गोविंदा तोरिबे नाम संकीर्तन हे गोविंदा तोरिबे नाम संकीर्तन हे गोविंदा जगन्नाथ दास ब्राह्मण आदि चारि वर्ण तोरिबे नाम संकीर्तन संकीर्तन ए पुओ आज्ञा चारि वर्ण लोक तोरी जीवे हाँ किए से चारि वर्ण किए ब्राह्मण एक क्षत्रिय दुई, वैश्य तीन, शूद्र चार आज भाई मान जाई बसिथिले पचारुथिले चारि जाति कोन कोठु सृष्टि हेले भगवान को ठार जाति सृष्टि हेइछंती आज्ञा वेद कहंती हाँ उपनिषद कहंती हाँ भगवान को मुखर ब्राह्मण सृष्टि हेले बाहुरु सृष्टि हेइछंती क्षत्रिय हाँ जानुरु सृष्टि हेइछंती किए कोन वैश्य वैश्य। पादरु सृष्टि हेइछंती शूद्र ये चारि पाई चारिटी कर्म निर्धारण करा जाय आज्ञा किंतु कर्म होची मुख्य हाँ हाँ जदि कर्म करिवो हाँ जे जो कुलरे जन्म हो हाँ जे जो अंशरे जन्म हो ए उचित कर्म जदि करिबा परिवार ताले भगवत प्राप्तिर मुख्य अंश सहीठी रहिला अरे कपिल आज्ञा आपण माने जानिछंती कबीर दास हाँ जो कबीर दास दोहावली रचना करिछंती हाँ सर से कबीर दास तो थिले चमारो घरे जन्म हेतिले हाँ सबुदिन चपल तैयारी करंती हाँ गोटे पथर रखी थांती हाँ। ता ऊपर चमड़ा को पके घोषिकी चपल तैयारी करंती हाँ सर पुणी ताकू पूजा करंती हाँ सेई कबीर दास हाँ हाँ आज सारा भारत वर्ष भितरे हाँ हाँ मानव सभ्यता पाई हाँ हाँ मनुष्य जाति पाई उदाहरण सृष्टि कले रे ब्राह्मण आदि चारि वर्णे करिबे नाम संकीर्तन तोरिबे नाम संकीर्तन तोरिबे नाम काहीकि धन्य कहले जगन्नाथ दास काहेकी बोले ब्राह्मण आदि चारि वर्णे हाँ। करिबे नाम संकीर्तन कली जुग को धन्य कहिबार कारण कौन सर कपिल सारे चारि जुगरे मुक्तिर मार्ग होची चारी चारि जुगरे मुक्तिर मार्ग होची चारि चारी कौन जानिछु कौन सारे सत्य रे तपस्या त्रेतया रे यज्ञ ये द्वापर रे सेवा जान धीर हो कली जुगे नाम उच्चारण करा तीर एक माध्यम धीर माने आसिला सत्य जुग आज्ञा सत्य जुगरे ज्ञानी माने जे तपस्या करुथिले हाँ से माने भगवत प्राप्ति होथिले हाँ त्रेतया जुगरे हाँ जो माने यज्ञ करुथिले आज्ञा भगवत प्राप्ति होथिले हाँ द्वापर जुगरे सेवा जुग पर जहा होची कौन आ गया सेवार जुग हाँ हाँ नहीं आज्ञा तो द्वापर जुगरे जे सत्य कहे जे करुथिले सेवा सेवा से माने भगवान को पाउथिले पाउथली किंतु कली जुगरे कली रे जगन्नाथ दास कहले धन्य कली जुग कारण तपस्या दरकार नाही नहीं यज्ञ दरकार नाही नहीं सेवा दरकार नाही जदि नाम उच्चारण करा जीवो हाँ नामरे परा कली जुगरे उद्धार अछि रे तेणु तो चैतन्य महाप्रभु लिखिदेले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम नास्तैव 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 गतिरन्यथा कली जुगरे नाम बिना गति नाही गति नहीं चैतन्य महाप्रभु जहा कहिले आज्ञा जगन्नाथ दास ताहा कहिले कहले जदि से नाम ऊपर को जीवा आज्ञा सर नामरे उद्धार पाइबा पाइबा नामरे उद्धार हबा हब से की नाम कौन नाम जानी ना दिया जागा मने बाला तो गाइले नाम प्रति आपनकर गोटे ख्याली रही गायक मानकर
ଆମର ପାଲା ନଥିଲା ଆମେ ଅଷ୍ଟପହରୀ କରି ନାମ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଦି ପ୍ରକାର ନାମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ନାମକୁ ମଦ ଘର ପାଖରେ ତ ଦେଶୀ ଭାଟି ଅଛି କହିଲା ଦେଶୀ ମଦ ଯେମିତି ନାମଟା ଦେଶୀ ମଦ ଅଛି ବିଦେଶୀ ନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହିଲେ ଦେଶୀ ଶୁଣେ ନା ବିଦେଶୀ ଶୁଣେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣ ତୋଠୁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ ନାଇଁ ଖାଲି ମୋଠୁ ଶୁଣ ଖାଲି ବିଦେଶଟା ଟିକେ ଛୁଆ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ନାମ ନା ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରେ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଛୁଆ କହୁନୁ କାଇଁ ଏତେ ବକ ବକ ହଉଛୁ ନା ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନା କହ ଶୁଣିବେ ଦେଖିବା ବିଦେଶୀ ନାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏପଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏପଟକୁ ଟିକେ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କହିପାରୁନି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏଟା ପୁରା ବଙ୍ଗଳାଟା 60 ପୁରୁଷରେ କିଏ କହିଛି ନାମ ଧରିଛି ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଧରି ନଥିଲି ଏ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ଅଛି କାଇଁ କଣ କାଇଁ ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏତେ ଗାଇଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଅଷ୍ଟପହରୀ କରୁଛୁ ବାହାରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡକଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନାମ ଗାଇବୁ ଯେ ଆଚ୍ଛା କପିଳ ସାରି ଯଦି ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଭାଗବତ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବେ ଯଦି ନାମରେ ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୁଲ ହେଇଯିବନି ଭୀମ ଭୋଇ କଣ ଲେଖିଲେ ଆନନ୍ଦେ ନାମ ଆନନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମେ ବିହାର ଆନନ୍ଦେ ନାମ ଆନନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମେ ବିହାର भीम भई कहीदेले आनंदे नाम ब्रह्मे विहर कर्म कामनारे बुड़ी नबर ताले चैतन्य महाप्रभु भूल हे जिवे जगन्नाथ दास भूल हे जिवे आउ भीम भई भी भूल हे जिवे किंतु नामरे मुक्ति अछि रे पुओ काई मो ए पुओ काहे को नाम कहू श्री चैतन्य कोन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भजनी तेगर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम जय राम आज्ञा याकू कहंती नाम ओरिजिनल याकू कहंती नाम नाम महामंत्र का कहंती हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम सारे टे मु माठी देथिल 10 मात्रा आसी जाथि माठी देथिले 10 मात्रा आस्ता तू कोन मात्रा ऊपर कम तोर ज्ञान अछि नाम मास्टर सुन रे ये नाम नुहे आउ नाम सुनिबु काहा को कहंती मते मधुआ भाबिले की ये नाम नुहे ना ताले ये जदी नाम नुहे त नाम किया रे नहलिबो जिभावस्त नहलिबो घंटिका नहलिबो जिभावस्त नहलिबो घंटिका नहलिबो जिभावस्त नहलिबो घंटिका नहलिबो जिभावस्त नहलिबो घंटिका ये जाहाकू देखिले जब होई जीवा ताटका जाहाकू देखिले जब जीभ हलिबोनी ना ओठ हलिबोनी ना घंटिका हलिबोनी ना नाम हबो ना चोप हबो न सेटा को फोपाड़िबो बोली केते जोर धरलाडी कुआडे दरा कपिल आया एटा काई दे कोन आउथरे अछि कोन क्षेत्र बस तू सेटा को आडिथिलु ओढणा देई बोली आ पर जुग अछि निश टोपी दे कि ओढणा दे कि पाला करिबा जुग किरे गायक को तो 4 घंटा नियंटो तमे केते बेले ओढणा दे कि नाकर नहे नाक तळे निश दे कि टोपी लगे कि झियो पिला को होलिया देइबो सुनते आजे बाते कथा कहबे कोन को मते आजे बाजे कथा टोटल नहीं मु कहू जेहेतु शास्त्रज्ञ पुराणज्ञ व्यक्ति श्रीजुक्त कपिल चंद्र शांत सिंगार मिस्टर सिंगानिया आपन सामने रे उपस्थित हम भाई ना होचंती वेद विशारद गायक हां ये होची वेदज्ञ पालिया बेस ये पालिया भीतर वेदज्ञ आउ किछि कहि पारिबिनी बसा घरे गले कहि देबी तते सुनंतु सुनंतु विजय बाबू बोलो मते आजे बाते कथा पसंद लागे वर्तमान से बाबू डाकिला तो कह हमर नाम रे पडिछि वर्तमान कथा आपण कहिले आपण तो नामटी गाइले
कंठ तट हलिबने ओठ हलिबने बाहु उठिबने गोड़ उठिबने नाम प्रेम विस्तरण करिबने शरीर मध्य रे नाम केमिति हबो कपिल ओ अरे नामुटा कोठी होती रे नामुटा कुंजेरे होउची कोठी होती हम गां रे ठाकुर अभिराम कहिले पुओ सिए नाम नुहे आ को नाम धर धर हो रो 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 कोउटा को धरिबा पई कइल आपण कहले धर धर मु कहले बदे विपित अछि मु कहले पड़ी जिवे कि गोलटा धइले रहइबो नहीं सिए मो देह प्रति भारी सजाग भारी रत्न मां कहतंती गरम पानी टिके कहली आनिबि टिके आंठुरे सेक देइकिरी टिके कोन मालिश करबी नाई सोई पड़ला याकू मु कहली ये कोजी मानसरे गलु सार को पेटी गरम पानी आनिबु ये मो गोड़ धरुची काहा को कहले ठाकुर अभिराम धरिबा आउ सर ए नाम ओ नाम को धर धर हो ये नाम जाउछी बो अभिराम कहले धर धर हो नाम जाउची बही 84 योजन बहे अनुक्षण 12 रे 7 को गुण अछि हां कहले नाम केते योजन बहुची रे पुओ कपिला केते 84 योजन बहुची हां 84 योजन कोठु को जाय बहिला को जागे कहिबी आज्ञा सुनिबु 84 तत्व हां वृंदावन रो परिधि केते केते 84 कोष कोष नित्य वृंदावन रो परिधि केते केते सा 16 कोष रे नाम किए शुणु के सर जोथरे ओठ हलिबोनी ना घंटिका हलिबोनी खाली नाम हबो हां आउ हां सर जीभ भी हलिबोनी ना तो हलिबोनी जम देखिले ता टोका हे जीवो नामटा केमति सुन 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 सर कोन कोठी होउची सर कोठी वृंदावन रो परिधि 84 कोष हां कोई कथा कहले वृंदावन रे नाम नाम नित्य वृंदावन रे धाम हां से वृंदावन किए नित्य वृंदावन किए ये काकू कहिबा वृंदावन आम गाँ को ए वृंदावन पूरा आज्ञा ओ तम गाँ ना वृंदावनपुर आज्ञा सर नाई रे आउ वृंदावन पूरा 84 कोष वृंदावन से कोठी रे कोठी आज्ञा ये होची 84 अंगुल शरीर शरीर हां हां कोन कहिले भागवतर जगन्नाथ दास कोन कले पिंड ब्रह्मांड एक मत हो बिदा शांति सुज्ञानी पिता हो गोविंदा जगति सुज्ञानी पंडिता गोविंदा जगति सुज्ञानी पंडिता हो गोविंदा पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित कपिल हां सर भीतर को जाउनी रे पुओ ना खाली एते की कहि देली हां वृंदावन रो परिधि हला 84 कोष हां ये शरीर रो लंबा हला 84 अंगुल हां मनबोध 34 रे भक्त दास लेखि नाहंती पुओ खुर्धा जिल्ला रो सानपदर गाँ रे जन्म हेतिबा भक्त दास आज्ञा ये जन्म बेड़ी चिना तो राची की धर्म बेड़ी चिना ताओ राची की बीतो दूधियो नीलगिरी राची की सीता तो दिया नीला दीपाची की मनबोध 34 कहिले मा ये शरीर लंबा 84 अंगुल आज्ञा वृंदावन परिधि है 84 कोष ताले को पर्यंत 84 अंगुल हिसाब जदि मापी दबा ज्ञानी मान पाद ठारू ठीक भ्रुलता पर्यंत सधवा माँ माने जोठी सिंदूर परिधान करुछंती पाला बाला जोठी चंदन सिंदूर लगौछंती पाद ठारू ठीक सेही पर्यंत 84 अंगुल सेही 84 अंगुल हैला 84 कोष वृंदावन ता ऊपर को जे रहिला
ସିଏ କଣ କଣ ଇଏ ତ ବୃନ୍ଦାବନ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଁ ସାର୍ ତା ଉପରକୁ ଯିଏ ରହିଲା ସିଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ହଁ ସିଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନାଇଁ ରେ ପୁଅ ଆଉ? ଭୀମ ଭଇ ଲେଖିଲେ ହଁ। କହିଲେ ଗୋଲା ହାଟ ପରେ ଦେଖ କାଉରି ମଣ୍ଡଳା ଗୋଲା ହାତ ପରେ ଦେଖ କାଉରି ମଣ୍ଡଳା ହାତେ ଚଉକେ ଅଟଏ ଅବାଲା ମଣ୍ଡଳା ବୃନ୍ଦାବନ ଆହେ ବୃନ୍ଦାବନ ହେ 84 କୋସେ ଲାଗେ आहे वृंदावन आहे वृंदावन आहे 84 कुछ लागे जाना है ভীম ভই কইলে গোলা হাট পরে দেখো কাউরি মন্ডল হাতে চৌকে তৈ অমন মন্ডল আজ্ঞା ସାର୍ হাতে চৌকে কেতে କେତେ ସାର୍ ইয়ে 84 কোষ হেলা বৃন্দাবন ହଁ হাতে চৌকিটা কেতে କେତେ ସାର୍ হাতে 4 আঙ্গুল ଆଜ୍ଞା হাতে 4 আঙ্গুলକୁ କୁହାଯାଏ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ହଁ ସେ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ କିଏ କିଏ ସାର୍ ହଁ ହଁ ଏ ଅଣ୍ଟାଟା ଆଉ ଅଣ୍ଟାଟା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି କଟି ବୁଝିଲେ କାଳେ ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ଭାରି ବୁଝେଇବି ନା ସେ କମ ବୁଝେଇବ ସେ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇକା ଗାଁରୁ ତଡା ଖାଇକିରି ଏବେ ଯାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଫସଲ କରିକିରି ବସୁଛି କପିଳା ସାର୍ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ କିଏ ଶୁଣିବୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖପୁରୀର ଗୋଲେଇଟା ହଉଛି ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ମାପି ଦଉନାହାନ୍ତି ହଉ ଗୋଟାଏ ସୂତା ଆଣିବେ ହଁ ଖପୁରୀ ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଲେଇ ଦେବେ ହଁ। ତାକୁ ସିଧା କରିଦେଇକି ହାତରେ ମାପିବେ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହବ ହଁ ହଁ ତା ନାମ ହଉଛି ଅବନ ମଣ୍ଡଳ ପୁଣି ତାକୁ କହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାହାକୁ ଭୀମ ଭଇ କହିଦେଲେ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ତାକୁ ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଲେ ପୁଅ କଣ ସେ କଣ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ କି ଆଉ ଇଏ ସହଜେ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ 84 कोश तळ सहदे व्रत मल्लला 84 कोश तळ चौवर्ग आवरण तहि प्रमाण आरे चौपाला भरण तहि प्रमाण ईश्वर ईश्वरलीला व्यक्त व्यक्त अंश करा ईश्वर ईश्वरलीला व्यक्त भक्त अंश करा वेद देश जानती नीति निपुण अरे वेद देश नीति निपुण पथि परे छोड़ा चकोसा पथि परे छोड़ा चकोसा पथि परे छोड़ा चकोसा पथि परे छोड़ा चकोसा আরে নিত্য বৃন্দাবন নামে নাম প্রকাশ অভিমন্যু সামন্ত সিংহার কহিলে জ্ঞানীমান যাহাকু ভীম ভই কহিলে হাতে 4 আঙ্গুল ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଣ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଉ ଏମିତି ମାପିଲେ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ହବ ହବ ଯୋଉଠୁ 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ସରିଲା ଆଜ୍ଞା ବାବୁଲି ରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ ଟିକେ ବାପା ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ ହଁ ଯୋଉଠୁ ହାତେ ହେଇଗଲା 84 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଁ ସାର୍ ସେଇଠୁ ହଁ ତଥି ପରେ 16 କୋଷ କୋଷ 16 କୋଷ କୋଷ 16 କୋଷ ବୋଇଲେ 16 ଆଙ୍ଗୁଳ ଆଜ୍ଞା এইଠୁ 16 ଆଙ୍ଗୁଳ ମାପି ଦେବେ ଏମିତି ମାପିଲେ ହାତେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଁ ସାର୍ ଏପଟେ ମାପିଲେ କେତେ 16 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେବ ରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ସେଇ ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଛି ନା ଧାମ ସେହିଠାରୁ ଝରୁଛି ନାମ ରେ ସେ ନାମକୁ ଯିଏ ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ନାମକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିଛି ହଁ କେବେ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହବ ନା ତେଣୁ ତ ଭୀମ ଭଇ ଲେଖିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ଭଜି ପାରିଲେ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଭଜି ପାରିଲେ ପାଇବୁ ଦର୍ଶନ ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଭଜି ପାରିଲେ ପାଇ
କରିବୁ ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ ଏ ନାମ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ନା ଯଦି ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆଜ୍ଞା ସାରା ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ ହଁ। ସାରା ସଂସାର ଜଗତ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ହଁ, ହଁ। ସେ ନାମଟା କଣ କଣ? ନାମର ମହତ୍ଵ କଣ ହଁ କହିନାହାନ୍ତି କବି ହଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଣ ସାର୍ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ଦେତେ ସାଂସାରିକ ମତରେ ଯଦି ସେ ନାମକୁ କହିବା କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାମ ନାମ ହରି ନାମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉପରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା ହଉ କପିଳ ସାରେ କହିଲେ କବି ହଁ। କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯେତେ କରି ନ ପାରେ ପାପି ପାପ ତେତେ କେତେ ଯେତିକି ପାପ କ୍ଷୟ ଯିବ କେତେ ସାରେ କେତେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଏକପି କୃଷ୍ଣ ଭୂୟପି ପ୍ରଣମ୍ୟ ସ୍ୱମେଧୀନ ଚ ସମତୁଲ୍ୟ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନ କହିଲେ ଜଣେ ଲୋକ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ ବସ୍ ବଢିଆ କପିଳରେ ସାର୍ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ହଁ କଣ ମିଳିବ କଣ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କଣ ମିଳିବ ବାସ୍ ଜାଣିବ ଶୁଣିବୁ ସାର୍ ୟା ନାମ ହଉଛି ମର୍ତ୍ୟ ହଁ ମର୍ତ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି କର୍ମ କଲେ ହଁ ଜଣେ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବାସ୍ କପିଳ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଦେଲେ ମା ମାନେ ହଁ ସାର୍ ୟା ନାମ ହଉଛି ମର୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟ କାହିଁକି ୟା ନାମ ମର୍ତ୍ୟ ହେଇଛି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁଜୟ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟ ତସ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟ ଭିରିୟତେ ହେ ମରଣଟା ଯୋଉଠି ସତ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ମର୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟ କପିଳ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି ମରିବି ସବୁ ମିଛ ହେଇପାରେ ହଁ ପୁଅ ମରିବାଟା ଥୟ ସାର୍ ମୁଁ ତୁ ତ ଆଗ ମରିବୁ ନା ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି ପାଲା ଗାଇକିରି ଆମିଷ ଖାଇବୁ ମଦ ପିଇବୁ ମରିବୁନି ଶୁଣୁ ହଁ ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମରିବାଟା ଥୟ ଥୟ। ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନି କହିଲେ କି ମଧୁସୂଦନ ଲେଖି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍ କଣ କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଓହୋ ଆମେ ଅଭିନେତା ଇଏ ବା ସାଜିଛି ପିତା ସ୍ନେହ ଭଳି ମାତା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାରେ ମୋରା ଲୋଟାଡ଼ି ପାରା ପାରା ଉଡ଼ି ଗନେ ଆଉ ନଦିଏ ଧରା অভিনয় সাঙ্গ হেব যে কারে যাহার পোশাক উতারি দেখো দেহি নুহে আরে উড়ি উড়ি যার মোরা লোটাড়ি পারা পারা উড়ি গলে এ ধরা মধুসূদন কইলে জ্ঞানী মান এ সংসার গোটিয়ে রঙ্গমঞ্চ গোটিয়ে যাত্রাপাটি যাহা আমি ঠিক তাহা ଆଜ୍ଞା গোটিয়ে যাত্রাপাটি যাহা ହଁ ইয়ে সংসারটা হচ্ছে তাহা মা কেমিতি গোটা যাত্রাপাটি সহিত সংসারକୁ সমান କରିବା ଦେଖିବା কপিল ଆଜ୍ଞା যাত্রাপাটি ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ যাত্রাপাটি যেତେବେଳେ আসে ଆଜ୍ଞା যাত্রা পরিবেশন করে ହଁ ସାର୍ সে যাত্রা ভিতরে ହଁ পারিবারিক নাটক হুয়ে ହଁ কপিল ସାର୍ চারিটি ভূমিকাକୁ লক্ষ্য করিবে ହଉ ହଉ জনে বাপা হইতিব জনে মা হইতিব জনে ভাই হইতিব জনে ভৌণী হইতিব ହଁ যেতেবেলে মঞ্চ উপরে থিবে সেমানে বাপা মা ভাই ভৌণী ভূমিকার অবতীর্ণ হইতিবে যেতেবেলে সরিଯିବ নাটক মঞ্চରୁ ওহ্লেই পড়িবে ହଁ দেহরু পোশাকକୁ ওহ্লেই দেবে ହଁ মুহরু মেকअप পাউডরକୁ লিভেই দেবে ହଁ এ পুଅ কপিলা ସାର୍ ଆଉ ସିଏ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ରେ ଆଉ ନା ଏ। ମଧୁସୂଦନ କହିଲେ ହଁ, କହିଲେ ହଁ। ଅଭିନୟ ସାଙ୍ଗ ହେବ ଯେ କାଳେ ଯା ଯାର ମୋବାୟା ମନ ପାଇଆ ମନ পোশাক উতারি দেখো কেহি নুহে কারো ମୋବାୟା ମନ ପାଇଆ ମନ জ্ঞানী মানে যেমিতি যাত্রাপাটির কলাকার মানে মঞ্চରୁ ওহ্লেই সারিলা পরে ହଁ পোশাক দেহরু গলা পরে ଆଉ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଭୂମିକା ସରିଗଲା ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏ ସଂସାରଟା ଠିକ ସେଇଆ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଭିନୟ ଯୋଉଦିନ ସରିଯିବ ଆମ ଦେହରୁ ପୋଷାକ ଉଠେଇଯିବ ମୁହଁରୁ ମେକଅପ୍ ପାଉଡର ଲିଭିଯିବ ଆଉ କେହି କାହାର କି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। ସାର୍ ଗୋଟେ ବୁଝିବାର ଏଠି କଣ କହ? ଆପଣ ତ ଯାତ୍ରା କଥା କହିଦେଲେ ଯାହା ଯେମିତି ଟିକେ ବୁଝି ହେଇଗଲା। ଆପଣ କହିଲେ ସଂସାର ଏକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏ କପିଳ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯଦି କପିଳ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତାହେଲେ କପିଳର ଅଭିନୟଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଶୁଣିବୁ ତ ଅଭିନୟ କଣ? ସାର୍ ତୋ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ପୁଅର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ବାପାର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଭାଇର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ବଢିଆ କଥା। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ତୁ ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ରେ। ଯୋଉଦିନ ଅଭିନୟ ସରିଯିବ ତୋ ବାପା ମା ତୋତେ ଆଉ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବେନି, ତୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବେନି, ତୋ ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବେନି, କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଡାକିବନି ରେ। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଦିହ ଆପଣ ମତେ ଗରମ କରିସାରି। କଣ କଣ କହ? ମୋ ବାପା ମା ମତେ ପୁଅ ନ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଭାଇ ନ କୁହନ୍ତୁ, କୋଇ ବାତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ଗୋଟେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ମୁଁ ବିବାହ କରିକି 10ଟା କଳସ ମୋଟା ପକେଇ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରି ବାଣ ବାଜା ବଜେଇକି ଦାଣ୍ଡ ଜାଣି ପାରୁଛୁ 10ଟା କଳସକୁ ଗୋଡରେ ମାଡିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇ ଖପରା ବନେଇ ଦେଇଛି। କେମିତି ଆଣିଛି କହିବି ସତ କଥା? କେମିତି? ତା ଜୀବନରେ ପଚାରିଲେ ବେଦି ଦେଖିଛି? ଇଏ ବେଦି ଦେଖିନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ବାହାଘରରେ ଯାହା ନ ହୁଏ ସେ ବା ତା ବାହାଘର ରହିଛି। କଣ କହିଲେ? କୋଷା ଖାଇଛି। ମୋ ଗାଁକୁ ଲାଗିକିରି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଇଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ କେହି ଝିଅ ଦେଲେନି। ସେ ମୃଦଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ବାଜିରାଉତ ଗାଁ, ଆମ ଛଇଆ ଗାଁ ନୀଳକଣ୍ଠପୁରରେ ଧରା ପଡିଗଲା। ତ ଜାଣିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ଧରିକିରି ଯାହା କରିଥିବେ କାଦୁଅ ଚକଟିଲା ଭଳି ଚକଟି ଦେଲେ। ସେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଲେ ମାଳା ଦିଆ ନିଆ କର। ଫଟୋ ଉଠା ହେଲା, ମାଳା ଦବା ନବା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କେତେବେଳେ ପଢା ହେଲା ନା ବେଦି କେତେବେଳେ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗୋଡରେ ଦଳିକିରି 10ଟା କଳସକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଣି ଥାଇପାରେ ମାଡ ଖାଇଦେ ଯାହାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ମୋର ନୁହଁ କଣ ଆପଣ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କହିଲୁ? 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାପଲୋ, ୟା ସ୍ତ୍ରୀ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବାଛିକି ଧରିଥିବ। କଣ ଭାବି ତମ କୁନି ନା ରେ? କପିଳରେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁନି, ଭକ୍ତ ଦାସ ଲେଖିଲେ ମନବୋଧ 34ରେ ଘ ଅନୁପ୍ରାସରେ କହିଲେ ଘର ଘରଣୀ ଦେହ କି ମାନୁଛି। ମତେ କହିଲୁ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ସମ୍ପର୍କଟା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବ? କହିଛି ପୁରା 7 ଜନ୍ମ। ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ଥିବ, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତୁ ତା ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତୁ ଯଦି କାଲି ମରିଯିବୁ, ମରିଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିବ କିରେ? ଜୀବ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗଲା ଜୀବ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦା? ଶୁଣିବୁ କପିଳ କିଏ କାନ୍ଦେ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବହି କବି ହେଲେ ବାବାଜୀ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ବହି ନା ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ତ ବହି ମିଳୁନି। ମୋ ଘଟି ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୋ ଘଟି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ପୁଅ କୁଆଡେ ସେ ବହି ପାଇବୁ କିରେ? ମୋ ପୁରୁଣା ବହି। ଆଉ ଶୁଣୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦୋଷରେ କୁମର, କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ Maha
ତତେ କାନ୍ଦିବା ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର। ବାବାଜୀ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଯଦି କପିଳ ମୁଁ କାଲି ମରିଯାଏ ହଁ ସାର୍ କିଏ କେତେ ଦିନ କାନ୍ଦିବ? କେତେ କିଏ କାନ୍ଦିବ? ଦିନ 10 ଦିନ କିଏ କାନ୍ଦିବେ? କିଏ ସାର୍ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସଖା ସହୋଦର ମା 10 ଦିନ କାନ୍ଦିବେ। 10 ଦିନ କିଏ କାନ୍ଦିବ? ଦିନ 12 ଦିନ 12 ଦିନ କିଏ କାନ୍ଦିବ? କିଏ ସାର୍ କପିଳ ତ ସ୍ତ୍ରୀ 12 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ସାର୍ ମାତ୍ର ହଁ। ଶାଶୁ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାନ୍ଦିବ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଜାଣିନି ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାରେ ମା ଭଳି ଜଗତରେ କେହି ହେବେନି। କପିଳ ସାରେ ଜଗତରେ ମା ଭଳି କିଏ ହବ କି ପୁଅ? ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବୁ ହଁ ଶୁଣିବୁ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ପଦ। ହଉ କବି କିଏ? ପାରିକୁଦର ଜମିଦାର ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି? ହଉ ହଉ କହିଲେ ମାସି ନା ଜାଣେ ଏ ସନ୍ତାନ ବେଦ ନା କାହାକି ଜାଣିବ ବହୁ ଭଲାରେ କାହାକି ଜାଣିବ ବହୁ ଗରିବ ଜାଣ ଗରିବ ବେଦନା ଗରିବ ଜାଣଇ ଗରିବ ବେଦନା କାହାକି ଜାଣିବ ଭଲାରେ କାହାକି ଜାଣିବ ବହୁ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହିଲେ ମା ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ ହଁ ମାଠୁ ବଳିକିରି ବଡ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ବା ମା ସିନା ଜାଣେ ସନ୍ତାନ ବେଦନା ହଁ। ତାହାକି ଜାଣିବ ବହୁ। ବହୁ। କପିଳ ତ ମା ଯାହା ଜାଣିବ ହଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତା ଜାଣିପାରିବ? ମୋ ମା ଚୋପାଟା ଜାଣୁଛି ମାନେ কোনটা জানুছি অন্ধুণীটা তো কানিটা ছোটিটা দান্তিটা কালিটা নান্ডিটা কোনটা জানুছি খালি খাইকিরি ର ର ର আজ্ঞা স্যার তো মা କୁ ତୁ ବହୁତ କଥା କହିଚାଲୁ। ବହୁତ ସ୍ନେହ করে ଆରେ ବହୁତ କଥା କହିଚାଲେ ସ୍ନେହ କରୁଛୁ। କହୁଛୁ ମୋ ମା କାଳିଟା ହଁ ଦାନ୍ତିଟା ହଁ। ଅନ୍ଧୁଣୀଟା ଆଖିକି ଦେଖା ଯାଉନି। ହରିଅ କପିଳା ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେଇ ମା ତତେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ହଁ କହିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିଛି ରେ? কোনটা করছিলা কইল হ্যাঁ। কোনটা করছিলা মতে বুঝাই দেল ଶୁଣିବୁ ହଁ କହିଲ କଣ କରିଥିଲା? ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆରେ ତେଲ ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ ତେଲ ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ କେଡେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ଘଚୁଥିଲା କେଳେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ଘଚୁଥିଲା ତେଲ ହଳଦୀରେ ତୋ ଦେହକୁ ଯିଏ କେଳେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ଘଚୁଥିଲା କେଳେ ଆଣ୍ଟେ ଧରି ଘଚୁଥିଲା କୋଳରେ ଶୋଇ ତୁ ପରିତ୍ରା କରିଲେ ମନେ ମନେ କପିଳ ମା ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ଦିଏ ସେ ପିଲାଟାର ଦେହ କେମିତି ଟାଣ ହବ ହାଡ କେମିତି ମଜବୁତ ହବ ଆଜ୍ଞା ମା ଘଷେ ନା ହଁ ଯୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ହଁ କେତେ ତେଲ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ଘଷିକିରି ଟାଣ କରିଥିବ ମା। ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ମା ତତେ କୋଳରେ ଧରିକିରି ଶୋଇଥିବ ହଁ ତୁ ମା କୋଳରେ କେତେ ଥର ପରିସ୍ରା କରିଥିବୁ ହଁ କେତେ ଥର ମୂଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବୁ। ହଁ କୋଉଦିନ ମା କହିବ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢୀଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ମୋ ପୁଅ କି ମୋ ଝିଅ ମୂଳ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା ପରିସ୍ରା କରିଦେଲା ଶାଢୀଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ପିଲାଟାକୁ ଆଉ ଧରିବିନି କେବେ କହିଛି? ନାଇଁ କହି ନାଇଁ ଯେ হ্যাঁ? ଆମ ସାହି ଲୋକ କହୁଥିଲେ କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ମଳ ତ୍ୟାଗ କଲି হ্যাঁ। ମୋ ମା କାଳେ ଗୋଇଠା ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲା କାଣିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଲା ଦାନ୍ତିଟା। अरे पुओ आज्ञा सर आउ सुनिबु गोटाय पद कौन सर गोटाय पद सुन कुहतु संकीर्तन गायक 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 गणेश बोली उपाधि पाइछंती आज्ञा सर के कहिलु भागवत प्रधान नयागडर लिखि देई नाहंती केडे सुंदर भाबरे बोले पेटे खाइथिले मोटे खाइ नाही पेटे खाइथिले मोटे खाइ नाही मा कहूथिबो खागा मा कहूथिबो खाखा पेटे खाइथिले मोटे खाइ नाही मा कहूथिबो खाखा मा कहूथिबो खाखा हेले खाइबा मागिले गाड़ी जा कहिबो उठू उठू जा जा उठू उठू जा जा उठू उठू जा जा रे संसार रे मां भली केही हेबेन आज्ञा संसार रे मां भली ज्ञानी माने केही हेबेन न किंतु आमे अयोग्य संतान संतान काहे के कथा कहिली सर काई कहले टिके वर्तमान परिस्थिति ऊपर टिके दृष्टि पड़ी गला हां आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे कोंदु हम भारत सरकार हां
ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରୁ ହଁ 40 ଭାଗ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ହଁ 40 ଭାଗ ହଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି 60 ଭାଗ ରହିଲା ସାରା ଭାରତରେ ହଁ 40 ଭାଗ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଅଣସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହଁ 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 ଆହୁରି ଏନଜିଓ କେତେ ରହିଛି ଏନଜିଓ ମାନେ କେତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ହଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମେ କହନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କେତେ ବଢିଆ ବେଶ। ଆମ ଭାଷା ବଢିଆ ବଢିଆ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବଢିଆ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ ହଁ, ହଁ। ଯୋଉ ବାପା ମା ହଁ। ଆମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି ରେ କଣ କଷ୍ଟ କଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ କରିଛନ୍ତି କଣ କଷ୍ଟ ଆରେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ ହେଇଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ରେ ବଡ ଦେବତା ଦେ ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟେ କାଜିନା ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟେ କାଜିନା ବିପଦ ତରିବା ପାଇ ବିପଦ ତରିବା ପାଇ ଦେବତା ଆଉ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ଜ୍ଞାନୀମାନ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ବାପା ମା ମଧୁସୂଦନ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ହଁ। ପିତା ମାତା ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଇଜେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସାହା ଏକାସିନା ବିପଦ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ। ଆରେ ବାବୁଲି ଖାଲି କଣ ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆମ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତରେ କଣ ତାହା ଲେଖା ନାହିଁ କି ହେ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ଗୋବିନ୍ଦ ଅଭିଏ ଆମରି ଦେବ ତା ଗୋବିନ୍ଦ ଛବିଏ ଆମରି ଦେବତା ଗୋବିନ୍ଦ ଛବିଏ ଆମରି ଦେବତା ଗୋବିନ୍ଦ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଉପାଧି ଦେବତା ଖ୍ୟାତ ଦିଆଯାଏ ସାର୍ କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ହେ ଶୁଣ କପିଳ ଆଜ୍ଞା ପିତା ହଁ। ଏ ଗୁରୁ ହଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ପିତା ମାତା ହଁ ହଁ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଦେବତା। ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ମୋର କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି ଜ୍ଞାନୀମାନ ହଉ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ହଁ ସଂସାରରେ ଜଣେ 10ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସହିତ କେବେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନା 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 କାରଣ କଣ ଯେହେତୁ ୟା ନାମ ମର୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ୟ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେ କଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ ନା ସାର୍ ନା ଯିଏ 10ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିବ ନା ୟା ନା ଯେହେତୁ ମର୍ତ୍ୟ ହଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବାଟା ସତ୍ୟ ଭୟ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହଁ। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ହଁ ସିଏ କାଳକ୍ରମେ ମଲା ଆଉ ଯିଏ 10ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲା ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାଳକ୍ରମେ ମରିଗଲା ରେ ଇଏ ଜ୍ଞାନୀମାନ ମା ମାନ ହଁ ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ମରୁଛି ହଁ ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ନାମର କୋଉଠି ଲାଭ ରହିଲା କୋଉଠି କୋଉଠି ଲାଭ ରହିଲା କହିଲା ଶୁଣିବୁ ଲାଭ କଥା କପିଳ ହଁ ସାର୍ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ହଁ ଯିଏ ଦଶାଶ୍ୱମେଧ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ମରିଥିଲା ସାର୍ ଦଶାଶ୍ୱମେଧି ହଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଏଥି ରେତି 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ମରିଥିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା କଲା କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ସିଏ ମଲା ପରେ ପରା ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା ନାଇ ଗିର ଏହି ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା ହେବ ନାଇ ଗିର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯିଏ 10ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ମରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ମରିବା ପରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା କାରଣ କଣ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅଛି ଅଛି ଏମିତି କେହି କହିବେନି ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି
हाँ समस्ते नुहंती आज्ञा किंतु पुनर्जन्म अछि जगत रे अच्छी आज्ञा ए कथा मु कहूनी कहले कि श्रीमद् भगवत गीता हौ कृष्ण देवान व्यास व्यास कृष्ण कहिले हाँ अर्जुन को बुझेइले आज्ञा कहले अर्जुन आज्ञा जगत रे जे जन्म होचे एटा कोन मरण नाई एटा भोजी खाइबा माने आ कोन भांडे कोला हला मते का आपण कहउतु ତମେ ସାରକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ बिड़ा छिड़ा र ओ छोटा कर ना तू कतु छिड़ा छिड़ा कोन तू भाग तोर जो मु चापड़े देख तोरी जो चपड़ा खाइले मु काहे की कहिले कथा ना ना आपण कहउतन जे हाँ। ये कोन मरण मु कहले कोन भोजी खाया को का लोक तो मरिला मो जेजे बाप मरिगला बुढ़ा मोर 50,000 टका खर्चला भोजी रे आपण कोन पापड़ खाइ नांती ना अंडा भजा खाइ नांती माने से ता जेजे मोला जे अंडा भजा कर की लोक को खोइला आपण माने जानि पड़थे से केमिता जेजे भजा केते स्नेह करे बुढ़ा को कपिल अरे ये जो मरण को देखुचंती संसार रे हां ये कोन मरण नहीं ये मरण आज्ञा ये मरण हां अच्छा मते कहिलु हां कोना तो इसके परिष्कार समय ने आज्ञा ठीक अछि काली सखाळु भगवान को नारायण को डाकुची एमिति न हो मु जहा कहू को कथा सार कहले काली धर तू मरियो मु का मरबी राम बाबू मरने नहीं 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 मु तते उदाहरण दउ ତମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ମର के दी जण कपिल आज्ञा काली धर तू मरि गल हाटा कपिलटा मरि जाओ लोक कहबे किए मोला कपिला मला कपिल मोला दी सार कहबे को कपिल ए बिजो जासत्रे जो पालिया कपिल आस्तेला सही तो ना हो हां हां कपिल मोला हां समस्त जानिले किए मोला ना कपिल मोला हां कपिल किए गिरे कपिल किए गिरे हां आपण को सामने रे छिड़ा आइछु कपिल आज्ञा हां आपण को सामने रे छिड़ा गिरी आपण को सामने रे छिड़ा छात्री हाथ बाडे गिरी को एटा कपिल नाही सार एटा कोन एटा छाती आ कपिल किए के जानी ए कथाटा कोन कहूची मो कथाटा न बुझी गिरी एमिति एमिति हाथ को बढौ बॉडी देखौ कपिल किए सारे कि मु तो कहली छाती ते आपण छाती बाबाजी गोविंद दास आहा बाबाजी गोविंद दास गोटाए पद लिखि देले रे पो हौ हौ बोले हारे ये भूला मन रे तोते भूली मागू ଆଉ ନାହିଁ ଦିନ ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଆହା ତୋତେ ଭୁଲେ ପାକ ଆଉ ନାହିଁ ଦିନ ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଆହା ମିଠେ ମିଠେ କହୁ ବୁବଡ଼ାଇ ଆରେ ମୋକିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନୁ ନାହିଁ ଆହା ମୁକାର ବଚନ ଛାଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନ ଆରେ ମୁକାର ବଚନ ଛାଡ଼ ବୃନ୍ଦାବନ ଆହା ମୋକିଏ ତାକୁ ଆଗ ଚିହ୍ନ ଆରେ ଭୁଲା ମନ ଆରେ ତୋତେ ଭୁଲିବାକୁ बाबाजी गोविंद दास कहिले ज्ञानी माने हां आपण माने निजକୁ केही चिन्हि नांती कि मु मध्य मते चिन्हिनी चिन्ह ना कोन कहिले कौन सार अरे भूला मन हां तोते भूलिबा को आउ नाही दिन नाही दिन मिछे मिछे कहू मु बडाई हां मु किए ताकू चिन्हु ना चिन्ह नाही कपिल सारे काहे के कथा कहिली कि रे काई सार आपण कहिलो कहउना दी काली सखाळू हां जदि तू मरि जाऊ हां सार लोक कहबे कपिल मोला मोला हां अरे कपिल किए किए सार मते कहिलु कहउना दी एटा हला छाती किए हाथ छिड़ा हिचु गोड़ा आज्ञा इए मुंड कथा कहिलु काटी रे निश्वास नेलु नाकरे देखिलु आखिरे इए हला कान सब तो गोटिए गोटिए अंग प्रत्यंग एथिरे कपिल किए ना सारे जना पने हां नाही नाही सेही कथा भगवान कृष्ण कहिले बोले अर्जुन हां तू भाबुचु युद्धरे मारी देबु हे केही मरी दिबे हे अरे हे वसंसी जिन्नानी जोथा बिहायो नबानी गृहाति नरो पराणी नवानी गृहाति नरो पराणी नवानी गृहाति
କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ତଥା ଜିର୍ଣ୍ଣବସନାନି ବିହାୟ ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ। ଅର୍ଥ କଣ କିରେ କପିଳ? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ପୁରାତନ ବସ୍ତ୍ରଟା ଯେତେବେଳେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ ତାକୁ ବଦଳେଇକିରି ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଯେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବଦଳି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆତ୍ମା ସେମିତି ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ରେ। ଯାହାକୁ ଜଗତ କହେ ମରଣ, ଯାହାକୁ ଜଗତ କହେ ମରଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ମରଣଟା କି ପ୍ରକାର ମରଣ? ଏକଥା ସିନା ବ୍ୟାସ କହିଦେଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ମରଣଟା କି ପ୍ରକାର ମରଣ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ? କବି ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନେମାଳ ମଠାଧୀଶ, ଲକ୍ଷେ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଣେତା। ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ବହି ଖଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ પર ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ବହିଟିଏ ନାମ ପ୍ରେମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତା ଲେଖି ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କଣ କହିଲେ କିରେ ପୁଅ? କହିଲେ ଦେହ ଛିରା ମରିଯାଏ, ଇଏ ଦେହ ଛିରା ମରିଯାଏ, ଇଏ ଦେହି ମୋରେ ନାହିଁ ଭଲାରେ ଭଲା ଦେହି ମାରେ, ନାହିଁ ଭଲାରେ ଭଲା ଦେହି ମାରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଘଟ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଘଟେ ପଚାଇছে দাই, ঘট ছাড়ি অন্য ঘটে পারতাইছে দাই, ভলারে ভলা পচাইছে দাই, ঘট ছাড়ি অন্য ঘটে পারতাইছে দাই। জ্ঞানী মানে ଯୋଉ ମରଣକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି କି ପ୍ରକାର ମରଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ, ମତ ଅନୁସାରେ ଇଏ ମରଣକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହର ମରଣ। ଦେହର ମରଣଟା ବାପା ପ୍ରକୃତ ମରଣ ନୁହେଁ, ଦେହର ମରଣଟା ପ୍ରକୃତ ମରଣ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟେ ବେଗେ ଚିନ୍ତଇ ঘটে বেগে চিন্তাই আনা ঘটে, বেগে চিন্তাই আনা ঘটে। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ଏ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଘଟକୁ ଛାଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମରଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରେ। ତାହେଲେ ଏହା ମରଣ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମରଣ କାହାକୁ କହିବା? ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ, ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତ ମରଣ ମା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଲେଖା ଅଛି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି କିରେ? ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି গোবিন্দা ଦେବତା ହୋଇଲେ গোবিন্দা, দেবতা হইলে মারাই গোবিন্দা, দেবতা হইলে মারাই গোবিন্দা। একাদশ স্কন্ধ ভাগবত কহিলে মর্ত্ত্যমণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হইলে মরই। যে পর্যন্ত আমি দেবতা নহইছন্তি সে পর্যন্ত কেহি মরু নাহান্তি। এ যে মরণটা আসুছি এহা হচ্ছে দেহর মরণ। জ্ঞানী মানে যদি দেহর মরণ হেলা আউ কি ଅଛି না আত্মা ଅଛି? আত্মা কোন কেবে মরে কি আজ্ঞা? মরিবা নাই কহিলে পরা গীতা শ্রীমদ ভগবত গীতা কহিলে নৈন ছিদন্তি শস্ত্রাণি নৈন দহতি পাবক ন চৈন ক্লেদন্তি আপে শোষয়তি মারুত। আত্মা হচ্ছে অবিনাশী। অস্ত্রে হানিলে আত্মা কেবে হানি হুয়েনি না, অগ্নিরে পড়িলে আত্মা কেবে পড়ি হুয়েনি না, পবনরে উড়াইলে আত্মা কেবে উড়ে না। না না যদি আত্মা তো হেলা অবিনাশ ইয়ে মরণটা তো হচ্ছে দেহর মরণ। দেহর মরণ তো প্রকৃত মরণ নুহে। তাহলে প্রকৃত মরণ কাহাকু কহিবা? জ্ঞানী মানে যৌ মরণরে আউ জন্ম নাহি, যৌ মরণরে আউ পুনর্জন্ম নথায় তাকু হি কহন্তি মরণ। সে কি প্রকার মরণ? না মর্ত্যমণ্ডলে দেহ বহি দেবতা হইলে মরই। মর্ত্যরে যিয়ে দেহকু বহন কলা সে যে পর্যন্ত দেবতা ন হইছি সে পর্যন্ত কেবে মরিব নাহি রে। তাহলে কপিল দেহটাকু কিয়ে বহন করেছি মর্ত্যরে? এ দেহটাকু কিয়ে বহন করেছি? গোড়টা দেহ ভিতরে নুহে কি রে পুଅ? সত্য তো
भागवत परा कहले मर्त्य मंडले देह बही हाँ जी देह को बहन कला हाँ से किए के साथ सी है आत्मा आत्मा अंत अच्छी 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 आज्ञा मरण नहीं सत्य हाँ आत्मार अंत अच्छी अंत से अंतटा कौ दिन हम बहुत न साथ आत्मा जोठू आसी हाँ पुणी जो दिन सही मिशिज बे आत्मा जोठू आसी हाँ, हाँ। पुणी जो दिन सही मिशिज हाँ कौठू आसी आत्मा सारा कोड कोड कहले कौठी मिशिब कोठी पदटीए गाइबा हाँ भगवान को प्रसंग भीतर को जीवा हाउ हाउ ताकू कौन कहती प्रकृत मरण क्या कहती आज्ञा कवि हेले राधानाथ हाँ बही है काल्पनिक काव्य चंद्रभागा आज्ञा चंद्रभागारे राधानाथ गोटे पद लिखि दे नाहंती पुओ आज्ञा केते सुंदर भाव देखंतु हो, हो। कहले मिसी जाए जथा आहा से प्रभाती तारा हे रवि किरणे हे तारा रवि किरणे मिसी जाए तथा ये जीवात्मा विश्व आत्मा चरणे आमी सिदाए तथा जीवात्मा विश्व आत्मा चरणे आमी सिदाए तथा जीवात्मा विश्व आत्मा चरणे मिसी जाए जथा प्रभाती तारा रवि किरणे हाँ मिसी जाए तथा जीवात्मा विश्वात्मा चरणे आज्ञा राधानाथ कहले ज्ञानीमान हाँ आपण मान समस्ते जानिछंती हाँ समस्ते अनुभवी हाँ समस्ते जानिछंती कोन कौन तार उदय अछि तार अस्त अछि बे मते कहिलु कपिल सार कोना दी मां माने हाँ जगत रे हाँ सूर्य उदय होउछंती हाँ पुणी अस्त होउछंती ना नाइ ज्ञानी माने हाँ अस्त होउचंदी चंद्र उदय होउछंती हाँ अस्त पुणी होउछंती ना नाइ नाइ अस्त होउचंदी कपिल सारी देखे कथा भीतर को हाँ सार मिसी जाए तथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिसी जाए तथा जीवात्मा विश्वात्मा चरणे आज्ञा शुण कपिल सार समस्ते जानिछंती बा हाँ सूर्य उदय होन्ति पुणी अस्त होन्ति हाँ चंद्र उदय होन्ति पुणी अस्त होन्ति आज्ञा किंतु हाँ जगत रे कहार उदय अछि अस्त नाही काହାର शुणिबु हाँ सार सी अन्य केहि नुहंति किए राधानाथ कहिले सी हेले प्रभाती तारा जहा को कहंती प्रभाती तारा हाँ आ गोटे नाम पाहंती तारा हाँ। केहि केहि कहंती फुकिया तारा हाँ। केहि केहि कहंती कुआ तारा हाँ। आ वैज्ञानिक माने कहंती से कुआडे शुक्र ग्रह बे तार उदय अछि हाँ। पुरे अस्त नाही তাহলে যায় কুয়াড়ে कुआडे যদি প্রভাতী তারা বা পাহান্তি তারা বা কুয়া তারা ফুকিয়া তারা आज्ञा উদয় হেলা হ্যাঁ। জীব কুয়াড়ে कुआडे না যেতেবেলে পূর্ব দিগ हाँ সূর্যଙ୍କ আলোকরে আলোকিত হইଯିବ কপিল हाँ सार সে সূর্যଙ୍କ আলোকরে তল্লীন হইଯିବ আমি সিଯିବ রাধানাথ কহিলে हाँ যেমিতি পাহান্তি তারা ফুকিয়া তারা हाँ সূর্যଙ୍କ আলোকরে তল্লীন হইগলা বা মিশিগলা बस ঠিক সেইপরি ভাବରେ কপিল हाँ ए आत्मा परमात्मार मिलन जे दिन होइबा मोवाया मन आइया मन ए आत्मा परा जगतरे देह धन धरिब मोवाया मन आइया मन परमात्मांकर अंश विशेष होउछति आत्मा आज्ञा माय आत्मा परमात्मांकर जेहेतु अंश विशेष हाँ पुणी जो परमात्मा हमको पठेइछंती हाँ पुणी दिने आत्मा हाँ। सेई परमात्मांक सहित मिशि जीवो जो हाँ दिन परमात्मांक सहित आत्मार मिलन होई जीवो हाँ हाँ आउ संसार रे आत्मा देह धारण करिवो ना ताकू संसार रे हाँ तत्वविद माने कोन कहंती कौन पुराणविद माने कोन कहंती कौन सार ताकू मुक्ति बोली नामकरण करिसंती हाँ हाँ जगत रे जेते प्रकार मुक्ति अछि हाँ केते केते प्रकार केते चारि प्रकार मुक्ति कौन सालोक्य एक सारूप्य दुई सामीप्य तीन साजुज्य चार ये चार मुक्ति भीतर गोटिए मुक्ति होछि श्रेष्ठ हाँ से मुक्तिर नाम होछि साजुज्य मुक्ति
आत्मा परमात्मार मिलन को कहा जाए साजुज्य मुक्ति आज्ञा जो दिन जीव को साजुज्य जीवात्मा को साजुज्य मुक्ति मिल गला आउ ए जीवात्मा जगत को आसीबो नाही ना ना सेठी भाई भागवत रे जगन्नाथ दास कहि देले बोले मर्त्य मंडले हे देह मोहि हे देवता होइले मराई देवता होइले मराई देवता होइले मराई तेणु सेई दिन जीव को मुक्ति मिल जीवो ये मुक्ति पाई आजिर गोटे माध्यम कौन दिन कृष्ण दास कहले हे साधु जन माने मन एक ध्यान कर्ण डेरी कमल नयन कथा आज कान डेरिकी शुणा क्या कथा भगवान श्रीहरि कृष्ण नारायण कथा।